कर्नाटक असेंबली के पहले दिन शिवमोगा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर धनंजय सरजी और डीएस अरुण कुमार ने दो अहम मुद्दों पर सवालात उठाए। रियासत में खिदमत अंजाम दे रहे गेस्ट टीचर्स और लेक्चरर्स की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए एमएलसी डॉक्टर धनंजय सरजी ने हुकूमत पर जोर दिया। 16वें सरमाई अजलास के दौरान कानून साज काउंसिल में सवाल व जवाब के वक्त उन्होंने कहा कि कम अज़ कम मजदूरी के कानून के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा किया जाना चाहिए। रियासत में कुल 48,657 मेहमान असातिज़ा और लेक्चरर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एसएसएलसी के बाद अगर किसी को ग्रुप डी सिक्योरिटी या अटेंडेंट के तौर पर मुलाजिमत मिलती है तो उन्हें कम अज़ कम 17,500 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन 2 साल पीयूसी और 3 साल ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद भी गेस्ट टीचर्स को कम अज़ कम तनख्वाह नहीं दी जा रही है। अटेंडर या ग्रुप डी के अमले की तनख्वाह हासिल करने के लिए गेस्ट लेक्चरर्स को कम अज़ कम 25 साल सर्विस करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में मेहमान लेक्चरर्स के साथ माशी और समाजी इंसाफ कहाँ है? उन्होंने हुकूमत से सवाल किया तो इसके जवाब में वज़ीर बराए तालीम एस मधु बंगारप्पा ने कहा कि 2022 में मेहमान लेक्चरर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया गया था, लेकिन मज़ीद इजाफा ज़रूरी है। आइंदा दिनों में इस पर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर के जवाब से गैर मुतमईन डॉक्टर धनंजय सरजी ने कहा कि ये रियासत का एक संगीन मसला है, इस पर तफसीली बहस की ज़रूरत है। उन्होंने असेंबली के स्पीकर से मुतालबा किया कि सेक्शन 58 के तहत इस पर आधे घंटे की बहस का वक्त दिया जाए। स्पीकर ने आइंदा दिनों में इस पर वक्त देने पर रजामंदी जाहिर की है। वहीं दूसरी जानिब शिवमोगा में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के क़याम पर हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर एमएलसी और बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी डीएस अरुण ने शिवमोगा में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के क़याम पर हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने डीएस शंकर मूर्ति के उस वक्त की कोशिश को याद करते हुए कहा कि इसकी मेहनत की वजह से 2010 में शिवमोगा के लिए आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की मंजूरी दी गई थी। साबिक वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा ने 2011 में सोगानी इलाके में सर्वे नंबर 120 के तहत 100 एकड़ ज़मीन मुख्तस की थी, लेकिन 14 साल गुजरने के बावजूद यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए किसी भी तरह का इक़दाम उठाए नहीं गए। डीएस अरुण ने कहा कि फ़िलहाल सिर्फ 8 एकड़ ज़मीन बाकी है और यूनिवर्सिटी के क़याम से मुताल्लिक़ कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में मौजूद 3 आला आयुर्वेदिक कॉलेजों में ख़ास तौर पर शिवमोगा के आयुर्वेदिक कॉलेज में लेक्चरर्स की कमी की वजह से 60 नशिस्तें कम होकर सिर्फ 32 रह गई हैं। इस मसले के हल के लिए कॉलेजों को यूनिवर्सिटी के दायरे में लाने और यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए एक नोडल अफसर की तकर्री की तजवीज़ पेश की। इस पर वज़ीर सेहत व ख़ानदानी बहबूदी ने जवाब दिया कि 2021 में आयुर्वेदिक कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन मुख्तसरशुदा 100 एकड़ ज़मीन का बड़ा हिस्सा दीगर महकमों और रिहायशी ज़रूरियात के लिए दे दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ 8 एकड़ ज़मीन बाकी है, जो यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए नाकाफ़ी है, क्योंकि इसके लिए कम अज़ कम 50 एकड़ ज़मीन दरकार है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए मौजूद ज़मीन दस्तियाब होने पर ही कोई कदम उठाया जा सकता है। डीएस अरुण ने इस बात पर जोर दिया कि रिहायशी महकमे को दी गई 38 एकड़ ज़मीन वापस लेकर मज़ीद ज़मीन मुख्तस करके यूनिवर्सिटी के क़याम की राह हमवार की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेलगावी। 48,657 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2 ವರ್ಷ ತಮ್ಮ PUC ಆದಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕೋರ್ಸ್ನ ಮುಗಿಸಿ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿ ಆರಾಮಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿನೋ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಬ್ನೋ ಅಥವಾ ಅಟೆಂಡರ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದರೆ 17,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ. 10 ವರ್ಷ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬರುವಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 17.5 ಲಕ್ಷ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 15 ವರ್ಷ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಬನ್ನು ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ದುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 25 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಸಿಕ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ
ಕೊಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2022ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಸಹಮತ ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಬಟ್ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸುಮಾರು 48,000 ಜನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ? ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ, ನೆಟ್ ಕಳಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 110 ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ. UG ಕಾಲೇಜಸ್, PG ಕಾಲೇಜಸ್ 25 ಇದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ 4 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮಾತ್ರ UG ಕಾಲೇಜು, 3 PG ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜು. 2010ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ DS ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಅದಾದಮೇಲೆ 2020ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು. 2011ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 2011ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ 100 ಎಕರೆ ಜಾಗನೂ ಕೂಡ ಸೋಗಾನೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 120ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ 100 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಬಗರುಕುಂಬಿರೋರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಇವರು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, 8 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಬಗರುಕುಂದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 33 ಜನಕ್ಕೆ ಬಗರುಕುಂ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 8 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಅಂತ ಇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಾಗನ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.